श्रोताबंधु नमस्कार। अनेक अनेक शुभेच्छा जणी आरंभ करुछु आजिर पल्ली मंच आउ गोटे नुआ अध्याय। आज जून मास 7 तारिख। आजिर दिन को मिलित जातिसंघ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भाव में पालन करुछि। ए दिवस पालनर लक्ष्य है समस्तक पई सुरक्षित और निरापद खाद्य सुनिश्चित करवा। ए विषय रे आज आम विशेषज्ञ ठारू अनेक किछि कथा जानिबा। तेबे आजिर विशेषज्ञ भाव में आज स्टूडियो रे जे आम पाखे उपस्थित अछंती तांका सह मु आपनको परिचय करे दउछि। से होचंती डॉक्टर ज्योतिर्मयी उद्गाता, सहयोगी प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग, रमादेवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वर। तांको आजिर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार श्रोता बंधु। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण दिवस रे आमे अनेक किछि खाद्य सुरक्षा विषय आगु को जानिबा। धन्यवाद मैडम। खाद्य सुरक्षा कहले आमे कौन बुझिबा से विषय टिके प्रथम कहंतु। प्रथमे आमे जानि रखिबा दरकार जे खाद्य आम शरीर पई अपरिहार्य। साधारण अर्थरे जहा खाइबार योग्य ताहा खाद्य। खाद्य आम शरीरर एक मौलिक आवश्यकता। यह आम शरीर को शक्ति जोगाइबा सह शरीर गठन एवं वृद्धि रे सहायक होइथाय। यह शरीर को निरोग रखिथाय एवं शरीर को सर्वदा कार्यक्षम रखिबारे सहायक होइथाय। खाद्य रे थिबा विभिन्न पोषक तत्व गुड़िक शरीर द्वारा व्यवहृत होई शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करिथांती। किंतु स्वच्छ, सुरक्षित एवं पोषक खाद्य चयन हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण निर्णय। खाद्य केवल जीवन धारणर उत्स नुहे, यह हेउछि आम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यर मूलदुआ। पुष्टिकर खाद्य आम स्वास्थ्य को मजबूत करुथिला बेले असुरक्षित खाद्य अनेक रोग को आमंत्रण करे। तेणु उत्तम स्वास्थ्य पई निरापद एवं स्वच्छ सुरक्षित खाद्य निहाती जरूरी। किंतु खाद्यर उत्पादन ठारू आरंभ करी खाद्य खाइबा एवं एहार उपयोग पर्यंत प्रत्येक पर्यायर खाद्यर सुरक्षा प्रति ध्यान देबाको पड़िथाय। केतेक खाद्य शस्य एवं पनीपरिबा अधिक दिन साइती रखा जाई पारुथिला बेले केतेक खाद्यर खूब शीघ्र पचन आरंभ होई जाइथाय। एहाकु आखि आगरे रखी विभिन्न प्रकारर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाइथाय। खाद्य सुरक्षा को व्यापक करिबा दिगरे आमकु खाद्य उत्पादन, अमल परवर्ती प्रक्रिया, प्रक्रियाकरण, रोषेई, खाद्य परिवेषण, व्यक्तिगत परिष्कार परिच्छन्नता, खाद्य पात्रर परिष्कार परिच्छन्नता ए समस्त दिग उपरे ध्यान देबाको पड़िबो। तेणु आमे समस्ते व्यक्तिगत स्तररू आरंभ करिबा जे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को आमे किभଳି भाबरे आम सुदृढ़ करि परिबा एवं आम अंचलरू एहा आरंभ हेबा उचित। तेणु आमे समस्ते सचेतन हेबा दरकार जे खाद्य सुरक्षा निश्चित भाबरे आम शरीर को निरोग रखिबारे एवं आमर खाद्य जनित मृत्यु को ह्रास करिबारे सहायक हेबो। धन्यवाद मैडम। आपण जो कहले खाद्य अमल हवा कतिरू खाद्य खाइबा पर्यंत ये विभिन्न प्रकार स्तर देके आमे खाद्य पाउचु। तेबे ए जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पालन तार तात्पर्य ए दृष्टिरू महत्वपूर्ण से विषय आपण कौन कहबे? निश्चित भाबरे देखंतु आमे वर्तमान आलोचना कले जे खाद्य शरीर पई किपरि एक मौलिक आवश्यकता एवं सुरक्षित खाद्य एक उत्तम एवं निरोग शरीर पई किपरि अपरिहार्य। एही परिप्रेक्षीरे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पालनर यथार्थता रहिछि। खाद्य सुरक्षार गुरुत्व को प्रतिपादन करिबा पई एवं लोकमानक मध्यरे सचेतनता सृष्टि करिबा पई प्रतिवर्ष जून 7 तारिख रे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पालन करा जाइथाय। खाद्य जनित समस्या को चिन्हट करिबा, रोकिबा, एहार परिचालना करिबा तथा समस्तक पई खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करिबार आवश्यकता उपरे आलोकपात करिबा पई मिलित जातिसंघ एई दिवस को प्रथम थर 2018 मसिया डिसेम्बर मासरे प्रतिष्ठा करिथिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं मिलित जातिसंघर खाद्य एवं कृषि संगठन मिलित भावरे सदस्य राष्ट्र एवं अन्यान्य प्रासंगिक अनुष्ठानर सहयोगरे एई दिवस पालन करिथांती। प्रथम थर पई एहा 2019 मसिया जून 7 तारिख रे पालन करा जाइथिला। सेही दिन ठारू प्रतिवर्ष एही दिवसटी जून 7 तारिख रे पालन करा जाई आसुअछि। प्रतिवर्ष एक निर्दिष्ट विषय वस्तु बा थीम उपरे आलोचना करा जाइथाय।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସର ଥିମ୍ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଜନସମାଜରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟବାହିତ ରୋଗକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା, ତଜ୍ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବି ଗମ୍ଭୀର ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ ହେଉ, ଆମକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହି ସମସାମୟିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ନିରାପଦ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧିକାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନ ଏକ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଶୁଣୁଛୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ, ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍। এই ଖାଦ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ এই ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଦ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକିବା ଏବଂ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆହୁରି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା। ଖାଦ୍ୟଜନିତ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ସଂକ୍ରମିତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟର ବିଷକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କ୍ଷତିକାରକ ବୀଜାଣୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କହୁଛେ, ଭାଇରସ୍ ବା ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ଫଙ୍ଗସ୍, ଯାହାକୁ କବକ କହୁଛେ, ପରଜୀବୀ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ତୀବ୍ର ବିଷକ୍ରିୟା କିମ୍ବା କର୍କଟ ରୋଗ ପରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅନେକ ଖାଦ୍ୟଜନିତ ରୋଗ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ରହି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ରହିକି ଆମର ଶରୀରରେ ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମର ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଆମେ କିପରି ସଚେତନ। ଯଦି ଗାଁ ଗହଳରେ ଆମର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସରଳ ଏବଂ ଜାଣିବା କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଣିବା କଥା ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହୋଇପାରିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ଗୋଡ଼ି, ବାଲି, ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖଣ୍ଡ, ଚୁଟି, ନଖ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ରହି ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ସାରର ଆଜିକାଲି ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ରହୁଛି। ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ବା ରାସାୟନିକ ସଂରକ୍ଷକର ବ୍ୟବହାର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଖାଦ୍ୟରେ କମ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଏବଂ ଶସ୍ତା ରଙ୍ଗ, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଯାଉଛି, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତିକାରକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି, ଯେପରିକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍, କବକ, ଇଷ୍ଟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରି ଶରୀରରେ ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଏଇଠି ଖାଦ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଲେ, କେମିତି ଆମେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ନିରାପଦ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ସରକାର, ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଆମେ କିଛିଟା ଉପାୟ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା।
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ହାତ, ବାସନ ଏବଂ ରୋଷେଇ ସ୍ଥଳକୁ ଧୋଇବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଜାଗାରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯତ୍ନର ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଂସ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି କଞ୍ଚା ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ବୀଜାଣୁର ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳୀ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଆମେ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର କାରଣ ରହିଛି। ତୃତୀୟରେ, ରୋଷେଇ ଘର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ମୂଷା ଆଦି ରୋଗ ବହନ କରିପାରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫାଟ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ଝରକାରେ ଜାଲି ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଉପାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଦ୍ଧତା କିପରି ବଜାୟ ରଖିବା ସେ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ କୃଷି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସବୁ ଶସ୍ୟରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପନିପରିବାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫଳ ଓ ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚଲା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସରଳ ଉପାୟ ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ରାସାୟନିକର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ କି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଥିବା ଲେବଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍ ବା ତିଆରି କରିବାର ଡେଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍, ଯେଉଁଦିନ ଆର ଖାଇବାର ମାନ ସରୁଛି ତାକୁ ଦେଖି କିଣନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ଆଇନ 2011 ମସିହାରୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଏଥିରେ ମାନକ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେପରିକି FSSAI, FPO, ଏଗ୍ମାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି। ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହିସବୁ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ମାର୍କର କ'ଣ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି। FSSAI କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ। FPO ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅର୍ଡର, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଅର୍ଡର। ଏଗ୍ମାର୍କ, ଏସବୁ ମାନକ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ମାନକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରାଧିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଲେବଲ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ କରି କିଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାନକ ଦେଖି କିଣନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିପାରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ସମାଜର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ ଶେଷ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ବିଲରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଘରେ ମୂଷା ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ସତର୍କତା କେମିତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିମ୍ବା ଘରର ଗୃହିଣୀମାନେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ବଢ଼େଇବା ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛୁ, କାରଣ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସମାଜକୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ କୀଟନାଶକ, ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୈବିକ କୃଷି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଚାଷ କରୁଛେ। ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ କମ୍ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆମର କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ ପବନର ବହିବା ଦିଗକୁ ଦେଖିକି ଆମର କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାହା ଉଡ଼ି ଆସି ଆମ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୀଟନାଶକ ବା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ନାକରେ ମାସ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଲି ଶରୀର କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇ ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛିଟା ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ଆଣି ମୂଷା ମରା ଔଷଧ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ଆଣି ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଏଟାକୁ କିପରି ରଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆଜିର ଦିବସର ପାଳନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏହି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛେ। ଏ ସମୟରେ ଆମକୁ ଜୈବିକ ସାର ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେକୁ ଆପଣ କେମିତି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ଦେବେ? ଏ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ତେଣୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷିରେ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଜଳବାୟୁ ସହଣୀ କିସମ ଶସ୍ୟ ସବୁ ଆମର ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଚାଷୀ ସମାଜରେ ଆମେ ତାକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। କୃଷି ସହିତ ଯେଉଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷଣ ଯଦି ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଘର ପଛପଟ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷଣ ବଗିଚାଟିଏ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଖାଲି ଗାଁ ଗହଳ ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଯାହାକୁ ଆମେ ରୁଫଟପ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ଏହି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜୁଛି ଆମର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଆମର ଶିଶୁ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଇ ପାରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଏ କିଣା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିପରି ସତର୍କ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଣା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଶରୀର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି, ଆମକୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ କିଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ଆମର ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନେ। ତେଣୁ ଗାଁ ଗହଳରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆମର ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବା ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ସେଟା ପରୀକ୍ଷା କରି ତାର ମାନକ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଯାହା ରପ୍ତାନି ବାହାରକୁ କରିପାରିବା। ସେସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ କିଣା ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆପଣ ଲେବଲ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ତାର ପ୍ୟାକେଟରେ ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ ରହିଛି, ସେଇ
लेवल को देखिके आमे किनिबा दरकार एवं जेते दूर संभव आमे स्वच्छता बजाय रखिबा ता छड़ा आमे विभिन्न प्रकारर जो खाद्य सुरक्षा आईन रो हमर जो विभिन्न प्रकारर तथ्य रहिछि ताकू आमे सचेतनता सृष्टि करिबा दरकार समस्ते जानिबा दरकार। एठी आमे कहि परिबा जाने निरोग रहिबा पई उपयुक्त खाद्य दरकार ता सहित विशुद्ध जल पीवा दरकार आ ता सहित जने निरोग रहिबा पई ध्यान जोगर भी आवश्यकता अछि से विषय रे आपण केमित कोन कहिबे जोटा कि निजुक से सुस्थ रख पारिबो मानसिक निश्चित भाव रे आपण देखिबे हमर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन तार जो स्वास्थ्य रो जो संज्ञा देइछि सेथरे आपण देखिबे जे स्वास्थ्य केवल हमर शारीरिक स्वास्थ्य कहिले बुझाय नै शारीरिक मानसिक एवं जोटा हमर भगवान का सहित केमिति जोड़ी होबा स्पिरिचुअल जो हमें कहूचे आध्यात्मिक स्वास्थ्य ऊपर मध्ये गुरुत्व दिया जाइछि। आपण ए जो योग ध्यान ए सब कथा कहउचंती ता द्वारा हमर आध्यात्मिक स्वास्थ्य मध्ये भल रहिबो एवं शरीर को हमर योग व्यायाम ए सब जिंस मध्ये निश्चित दरकार खाली खाद्य नुही खाद्य सहित योग ध्यान व्यायाम एवं ए सबुर संतुलन भाव रे जदि आमे परिचालना करि परिबा ताहले हमर विश्व स्वास्थ्य संगठन रो जो स्वास्थ्य रो संज्ञा रहिछि शारीरिक मानसिक आ सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य आमे हासिल करि परिबा जहा कि होछि गोटे संपूर्ण स्वास्थ्य। बहुत समय रे खाद्य नष्ट हुए से खाद्य नष्ट न होबा पई लोकन को परामर्श कोन देबे एवं से बळका खाद्य आमे केमिति व्यवहार करि परिबा अन्य मानक पई से विषय कोन कहबे। वर्तमान जुगरे आमर जनसंख्या बढ़ी चली खाद्य उत्पादन रे मध्य आमे स्वयं संपूर्ण होइछे आमे आउ कहा ऊपर निर्भर करूने आमे निज खाद्य निजे उत्पादन करूचे एवं उपयोग करूचे किंतु वर्तमान परिप्रेक्षी रे गोटे संकट आमर देखा देइछि जे जो भली भाव रे आमे खाद्य को अपचय करूचे नष्ट करूचे ताहा भविष्यत पई आमर निश्चित भाव रे एक आह्वान भाव रे छिडा होई पारे कारण देखंतु आमर पनीपरिबा एई जो आमर जेतेबेले अत्यधिक प्रोडक्शन बा उत्पादन होउछि आमर ऋतुकालीन पनीपरिबा गुडिक जेतेबेले अत्यधिक भाव रे उत्पादन होउछि सेतेबेले आमे किभली भाव रे ताकू जदि साइति के रखि परिबा ताहले आमे पनीपरिबार अपचय को रोकी परिबा। द्वितीय रे आमे जेतेबेले देखिबा घरे खाद्य आमे खाउछे पिला माननकु माँ मानकर मध्य बहुत भूमिका रहिछि जे पिला मानक मनरे आमर खाद्य प्रति गोटे सम्मान एवं खाद्य प्रति गोटे आग्रह आमर सृष्टि करिबा दरकार एवं कृषक मानकर जो दृढ़ आत्मबल एवं सेमानकर कष्ट जोगु आमे टेबुल को खाद्यटी आसीछि से विषय रे मध्य छोट बेलरू आमर पाठ्यक्रम रे आमर निश्चित भाव रे रहि अंतर्भुक्त हबा दरकार जे चाष एवं खाद्य किभली भाव रे बहुत कष्ट रे आम पाखकु आमर खाद्य आसुची तेणु जदि से दिगरे सेमाने सतर्क हेबे ताहले अति पिला बेलु सेमानक मनरे खाद्य प्रति सम्मान सृष्टि हेबो एवं सेमाने अपचय को रोकिबा पई चेष्टा करिवे। शेषे हमको जो सुनिथिबा श्रोता बंधु आ चासी भाई भौणी मानकु आपनकर परामर्श कोन रहइबो वार्ता कोन रहइबो। देखंतु जेहेतु खाद्य सुरक्षा हेउची एक मिलित उद्यम आमे समस्ते उत्पादक ठारू आरंभ करी उपभोक्ता पर्यंत सरकारंकर खाद्य सुरक्षा नीति को अवलंबन करि पारिले जाई हमको सुफल मिलिबो। खाली नीति प्रणयन हेले हबा नहीं जाहाको हमको निश्चित भाव में मानिबा को पड़िबो एवं आमे खाउथिबा खाद्य सुरक्षित ताहा सुनिश्चित करिबा पई फार्म रो टेबल पर्यंत समस्तकर भूमिका रहिछि। आजिर दिन रे विश्वव्यापी खाद्यबाहित रोगर बोझ को ह्रास करिबा पई आसंतु आमे समस्ते मिलित भावे प्रयास जारी रखिबा एवं आमे व्यक्तिगत स्तर रु आरंभ करिबा कारण आमे जदि निजको परिवर्तन करिबा धीरे धीरे समाज परिवर्तन हेबा। ठीक कथा कहले मैडम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अनुचिंता यह हवा दरकार जहाँ गोटे मिलित प्रयास चाष करबा एवं खाद्य परिवेषण पर्यंत एवं ताकू आमे सठिक भाव में खाइबा ये सब मिसेले आमे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर परिबा। आज्ञा ये तो गोटे बड़ विषय एवं बहुत विषय को लेकिन आमे आलोचना करले तथापि किछि दिग रही जाइथिबो से विषय रे आमे भविष्य रे पुणी आलोचना करि परिबा। आज आम कार्यक्रम को आपण आसिले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अनुचिंता विषय रे आपणकर मतामत देले बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहले ए विषय रे हमको सुनिथिबा श्रोता माने उपकृत हेबे बोली आमे आशा करूछु। सेतिपई श्रोता बंधु मानक तरफरु एवं कार्यक्रम तरफरु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार।
ଶୁଣିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆମ ସହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଉଦ୍ଗାତା, ସହଯୋଗୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଲେଖି ଚିଠି ଦେବେ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।